Basically, or literally, raza means juice or essence or taste. And it also connotes an ancient concept in Indian arts about the aesthetic flavor of any visual. So that is when we behold a beautiful performance in a stage. So the aesthetic flavor of any visual, that is reza. So it may be literary and that of a musical work that evokes an emotion of feeling. That is the literally what reza meant with. So, the four Vedas, they says reza in differently. So Rigveda, rasa connotes a liquid. In Atharva Veda, rasa denotes taste or the sap of a grain. Sap of a grain means the juice of a grain. പശ ഒരു ധാന്യത്തിൻ്റെ. ആൻഡ് ഇൻ ഉപനിഷത്ത് ഇറ്റ് മീൻസ് എസെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, ലൂമിനിയസ് കോൺഷ്യസ്നെസ്, നമ്മുടെ തന്നെ ആ ഒരു വെളിപ്പാട്, ദാറ്റ് ഇസ് രസ ഇൻ ഉപനിഷത്ത്. This one basically what is the aesthetic pleasure of Hindu theatre is determined by how successful the artist in expressing a particular emotion evoking the rasa. That is something Encyclopedia Britannica gave definition for rasa. That is the aesthetic pleasure of Hindu theatre. Okay, that is determined by how successful the artist in expressing a particular emotion evoking rasa. Okay, so in production of a play, rasa created by the actor in his acting. So the rasa is something that created in the performance of the artist, and that is the rasa is also that is enjoyed by the spectator. Just as the combination of several spices create a flavor in food. Okay, so that is a flavor in the food, and that comes into the tongue, the taste buds of a person. So the combination of several emotions yield in rasa. So thus the combination of different emotions results in rasa. So again, the theory of rasa, which was formulated, we know that Bharadas Natyashastra. There are the core of literary theory. So rasa has been treated as the core of literary theory. So actually the rasa theory originates with Bharata in Natyashastra. Okay, it claims that the object or meaning that is sought to be conveyed in literary composition is in the nature of an emotional effect, EFFECT, of diverse human experience on man's mind and heart. Okay, so the concept of rasa is fundamental to many forms of Indian art. Okay, that of dance, musical theatre, cinema, literature, treatment, interpretation, usage, and actual performance of a particular rasa differs greatly between different styles and schools of abhinaya. There is regional differences, etc. with the rasa. So, rasa, the theory of rasa. So, why we studied the theory of rasa? It has been accepted as the core literary theory by all major politicians, both before and after Abhinav Gupta. You know him. So, this is we are studying him. It's because of Abhinav Gupta. So in particular, the discussion and analysis by Vishwanatha and Pandit Jagannatha, they have contributed towards a more subtle understanding of this theory. So the rasa, referring generally to the emotional flavors. We know that literally it means juice, flavor, essence, crafted into the work by the writer, relished by a sensitive spectator with a positive taste and mind. So how rasa is created? Rasa is created by bhava. So we know that there are 9 rhetorical sentiments recognized in drama. So that of a Hindu drama. Okay, so the Natyashastra state
this briefly as Rasa is born of the joint action of Vibhavanubhava, Vibhijari, Samyoga, Rasa Nispatti. You might have remembered this നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വിഭവ അനുഭവ വ്യഭിചാരി ഭാവ, വ്യഭിചാരി ഭാവ, സോ കോൾഡ് ആസ് സഞ്ചാരി ഭാവ. Then it is the Rasa theory was mostly applicable to which all dance drama. അത് കൂടാതെ Rasa theory may be also seen from audience point of view too. So the performance of the artist plus the audience point of view. How the spectator, the സഹൃദയ കാണികൾ അതെങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത് with the characters and the situations on the stage. When the protagonist of the Rasa theory clearly says that the culture spectator become one with the characters in Rasa. So spectator is also one character in Rasa. In contrast, the actor does not become one with the role. He acts deliberately evoke Rasa. So നമുക്കറിയാം ഒരാൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു കാര്യം പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു അല്ലേ, രണ്ട് ആയ പൊളാരിറ്റിയിലാണ് ആൾ നിൽക്കുന്നത്. ഹീ ഈസ് വാട്ട് ഹീ ഈസ് ബട്ട് ഹീ ഈസ് നോട്ട് വാട്ട് ഹീ ഈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാൾ ആ രാമൻ്റെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഹീ ഈസ് നോട്ട് വാട്ട് ഹീ ഈസ്. സോ മെയിൻലി കുറേ രസാസ് ഉണ്ട്, 9 രസാസ് ആണ്, 9 റെറ്ററിക്കൽ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ആണ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ ഡ്രാമ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രമാറ്റിക് പെർഫോമൻസിനുള്ളത്. ലൈക്ക് ശൃംഗാര രസ, ഹാസ്യ, കരുണ, രൗദ്ര, വീര, ഭയങ്കര, ശാന്ത, ബീഭത്സ ആൻഡ് അദ്ഭുത രസ. സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള രസങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ രസങ്ങളും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോ രസങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം. അത് ഈസിയാണല്ലോ ഈ 9 ഇമോഷൻസും അറിയാമെന്നുള്ളത്. ആൻഡ് പിന്നെ രസൻ്റെ ആ ഒരു രാസസൂത്ര എഗൈൻ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ വിഭവാനുഭാവ വ്യഭിചാരി സംയോഗ രസാനിസ്പത്തി. നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഇതിലാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് രാസസൂത്ര, ദാറ്റ് ഈസ് വിഭവാനുഭാവ വ്യഭിചാരി സംയോഗ രസാനിസ്പത്തി. സോ അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്, രസ ഇസ് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ കൺജങ്ഷൻ ഓഫ് വിഭവ അനുഭാവ ആൻഡ് വ്യഭിചാരി ഭാവ. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വിഭവ അനുഭവ വ്യഭിചാരി ഭാവ എന്ന് പറയണം. സോ ഇത് മൂന്നിനെയും പറയണത് 3 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് നാട്യശാസ്ത്ര നാട്യരസ എന്നാണ്. സോ വിഭവ അനുഭവ വ്യഭിചാരി ഭാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് നാട്യരസയാണ്, 3 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് നാട്യരസ. സോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് വിഭവ. സോ വാട്ട് ഈസ് വിഭവ? വിഭവ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2, ആലംബന വിഭവ ആൻഡ് ഉദ്ദീപന വിഭവ. സോ വിഭവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എൻ ഇമോഷൻ. ഒബ്ജക്റ്റീവ് കണ്ടീഷനാണ് ആ ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദർ വിൽ ബി എ പേഴ്സൺ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിഭവ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിഭവ തന്നെ ആലംബന ഇസ് ദ ഉദ്ദീപന ഇസ് ദ. വാട്ട് ഈസ് ആലംബന? ആലംബന ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ഓർ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ഹൂം ദ ഇമോഷൻ ഇസ് മാനിഫെസ്റ്റഡ്. ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സിന് രസ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, റെഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇമോഷൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഓർ പേഴ്സൺസ് we call as alambana. So vibhavel first classifications to alambana, next is to uddipana. Uddipana is the circumstances that have excited the emotion, that are the two. Vibhava is divided into alambana, uddipana. Alambana is the person or persons, uddipana is the circumstances that excited the emotion. And next is the anubhava. So what is anubhava? So there we have a person or persons, there is a circumstance. Now if there is a particular example which is given in your text when you studied in a BA. So like a girl is waiting for her lover. So that is the girl, and when the time is they are alone. So that is the situation. The person they are alone in a park. So the situation so she is waiting for her lover. Situation and there is so many of anubhava, which means next is vibhava, anubhava. Anubhava is the bodily expressions by which the emotion is expressed. Okay, so when she see her lover who's coming to her, she just smiles, and when she sees someone she is attracted towards there is a arch glance. So there is a particular kind of a look from the lady. Okay, so that is anubhava. So one is the person, second is the situation. So vibhava is
Alampana Uddipana Anubhava is the bodily expression. Vyabhichari is a series of diverse emotions that feed the dominant emotions. The dominant emotion, which means she has a kind of a love towards that guy. So when she is waiting for him, and in that particular moment there is a lot many emotions, diverse emotions that feed the dominant emotions. അപ്പോൾ അവനെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പം ഒരു 10 minutes 20 minutes നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഫസ്റ്റ് അവൾക്ക് പേടിയായിരിക്കും, ലവ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കായിരിക്കും. ലേറ്റർ ടു ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് ഷി വിൽ തിങ്ക് ഓഫ് ഇഫ് ഹി ഹാസ് കം അക്രോസ് വിത്ത് അനദർ ഗേൾ, വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് അവരുടെ കൂടെ പോയോ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇനി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷി ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഇഫ് ഹി ഹാഡ് മെറ്റ് വിത്ത് എൻ ആക്സിഡൻറ്റ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സീരീസ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സ് ഇമോഷൻസ്. സോ അനുഭവ ആൻഡ് വ്യഭിചാരി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ 3 stages of Natya Rasa: Vibhava, Anubhava and Vyabhichari. So actually Rasa was started by Abhinav Gupta in his commentary on Bharada's Maximum Rasa. So ആദ്യമായിട്ട് അഭിനവ് ഗുപ്തയാണ് ഭരതയുടെ മാക്സിം ഓഫ് രസയിലേക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ആൻഡ് ഹി സേസ് ലൈക്ക് സം യോഗ വിച്ച് മീൻസ് കൺജങ്ഷൻ. രസ നിസ്പത്തി മീൻസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് രസ or കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് രസ. സോ ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ രസയിൽ. സോ ദർ ഇസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ മോട്ടിവേഷൻ, ഇൻ്റലക്ഷൻ, സബ് കോൺഷ്യസ്, അൺകോൺഷ്യസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പെത്തറ്റിക്, ഹീറോയിക്, ഫിയർഫുൾ, പാഷനേറ്റ്, വണ്ടറസ്, എവറിത്തിങ് അത് ഇൻ ദ രസ. എല്ലാ രസയും കൂടിയും നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ലേറ്ററിൽ എന്താ പറയുക, കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ ശൃംഗാര രസമല്ല, ഏതാ ഭക്തി രസയും വാത്സല്യവും ഒക്കെ പിന്നെ വന്ന് കയറിയിട്ടുള്ള രസങ്ങളാണ്. 9 രസം അല്ലാതെ വീണ്ടും കുറേ രസാസ് വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ അഡീഷൻ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അഭിനവ് ഗുപ്തയാണ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഹു കമൻറ്റ് ഓൺ ഭരതാസ് മാക്സിമം ഓഫ് രസ. And there are a lot many persons who come and reinterpret Rasa. Like there is one person who is Mamatta. Mamatta has the flower of Abhinav Gupta. He just repudiates. ആള് അതിനെ മൊത്തം വേണ്ട വെക്കാണ്. ദാറ്റ് ഓഫ് Abhinav Gupta's comment on Bhattalolata. That there is കുറേ ആൾക്കാർ ആ ഒരു തിയറീനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, എന്തിനെ രസ തിയറീനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്. സോ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഭട്ടലോലതയുടെ വ്യൂ ഓഫ് രസ ആസ് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. സോ മമ്മത്ത ആസ് എ ഫോളോവർ ഓഫ് അഭിനവ് ഗുപ്ത റെപ്യൂഡിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിവ്യൂസ് ചെയ്യാം. എന്താ ഭട്ടലോലതാസ് വ്യൂ ദാറ്റ് രസ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ വിഭവാസ് ഇൻ ദ റിലേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദ പ്രൊഡ്യൂസർ. കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ആണെന്നാണ് മമ്മത്ത പറയുന്നത്. അതായത് ഭട്ടലോലതയാണ് പറയുന്നത് വോട്ട് രസ ഇസ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദ പ്രൊഡ്യൂസർ. സോ രസ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, എഫക്റ്റും കോസും ഉണ്ടാവണ പോലെ ദർ വിൽ ബി ഒരു ഇഫക്റ്റ്, അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന കോസാണ് രസ. ആൻഡ് അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, മമ്മട്ട പറയണം. മമ്മട്ട പറയണത് ദാറ്റ് ഇഫ് ദ വിഭവാസ് ആർ ടു ബി റിഗാർഡഡ് ആസ് കോസ് ദേ മസ്റ്റ് ബി റിഗാർഡ് ആസ് എ നിമിത്ത കാരണം. മമ്മറ്റ പറയണത് ദർ വിൽ ബി ഒരു നിമിത്ത കാരണം ഉണ്ടാവും. നിമിത്ത കാരണം പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ മേ റിമാൻ ഇൻടാക്ട് ഈവൻ വെൻ ദ എഫിഷ്യൻ ഏജൻറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ്. അപ്പോൾ അതിനുണ്ടാക്കുന്ന ആളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആക്ഷൻ ഒരുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. നിമിത്ത കാരണം ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക. ഇനി വേറെ കുറേ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, ഭട്ടതൗത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാവ്യ കൗതുക പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വർക്കിലാണ് രസേനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. സോ ഹി സേസ് ലൈക്ക് ഡ്രമാറ്റിക് പ്ലേ ഈസ് നോട്ട് എ ഫിസിക്കൽ ഒക്വറൻസ്. ഡ്രമാറ്റിക് പ്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഒക്വറൻസ് അല്ല. സോ ദർ വിൽ ബി ഒരു ഡിവൈനിറ്റി അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ വിറ്റ്നസിങ് എ പ്ലേ ഫൊഗറ്റ് ദ ആക്ച്വൽ പെർസെപ്ച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്, പ്ലേ ഇൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് വിത്ത് ദ ലോക്കൽ നെയിംസ്. ഇപ്പം വൺ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ രാമ ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്, റിയൽ ലൈഫ് ഹീസ് എ രാജു. നമുക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന രാജു ആയിരിക്കും സ്റ്റേജിൽ ആരെ പ്ലേ ചെയ്യണത്, രാമായനെ പ്ലേ ചെയ്യണത്. സോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഭട്ടതൗത്ത പറയുന്നത്. ദ മാൻ ഹൂ ഇസ് പ്ലേയിങ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ രാമ ഡസൻറ്റ് അപ്പിയർ ടു അസ് ഇൻ ഹിസ് ആക്ച്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടർ. ആൾ ആ സ്റ്റേജിൽ എന്താണോ ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ റോളായിരിക്കും നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരാം. ബിക്കോസ് ഹി കൻ നോട്ട് ബി ദ രാമ അബൌട്ട് ഹൂം വാത്മീകി റോട്ട്. ആൻഡ് അതുകൂടാതെ തന്നെ വാത്മീകി എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ രാമനുമല്ല അയാൾ അവിടെയെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദ പാസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻസ്, മെമ്മറീസ്, അസോസിയേഷൻസ് ആൻഡ് ദ ലൈക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോട്ട് ഈസ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്.
past impressions, memories, associations, and the like, which were lying deeply buried in the mind, become connected with the present experience, and thereby the present experience become affiliated and perceived in a new manner, resulting in a dimension of a new experience, revealing new types of pleasure and pains, unlike the pleasures and pains associated with our egoistic instincts and the success or failures of the strivings. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യൂല ഒരിക്കലും ദാറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ, ദാറ്റ് ആർ ലൈയിങ് ഡീപ്ലി ബറിഡ് ഇൻ എ മൈൻഡ്. ഇതിനെയാണ് ടെക്നിക്കലി പറയണത് രസവദന എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ പറയണത്. രസവദന, ചമത്കാര, കാരവണ, വിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസെൻഡൻറ്റ് എക്സലറേഷൻ. നമ്മൾ വേറെ ഏതോ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഈ എല്ലാ ഇമോഷൻസിനെയും കോമിംഗ്ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് വാട്ട് ഹീ ഈസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹീ ഈസ് നോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു എക്സലറേഷനിലേക്ക്, ഒരു ട്രാൻസെൻഡൻറ്റ് എക്സലറേഷൻസിലേക്ക് സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് എത്താണ് ഫ്രം ദ എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റൗസ്ഡ് ഇമോഷൻസ് ഇൻഹറൻറ്റ് ഇൻ അവർ ഓൺ പേഴ്സണാലിറ്റി. നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണത് എത്തുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ പോയറ്റിക് ആർട്ടിനെ യൂണിവേഴ്സലാക്കാണ് ഏത് ചെയ്യണത്, രസ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ആക്കണത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് മെയിനായിട്ട് ആക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ എസ്തറ്റിക് കോമ്പോസിഷൻ ബൈ നേച്ചർ ഓഫ് ഇറ്റ് സ്പെഷ്യൽ സജസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് പ്രസൻറ്റ്. അതിന് തന്നെ ഒരു സജസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ബിഫോർ അവർ മൈൻഡ്സ് ആൻഡ് എസ്തറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവോയ്ഡ് ഓഫ് ഓൾസ് ലോക്കൽ കളർ. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രാജു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ള ഇതിനെ മറക്കാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഹിസ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഹാസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മൈൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിട്ട് പോലും ആൾ ദൈവം എല്ലാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും വി ആർ ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് അയാളാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ എന്ത് പറയുന്ന രസ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് രസയുടെ കുറച്ച് തിയറീസിലായിട്ട് പറയണത്.